this is the continuation of a previous lesson. So where were we? We were discussing about fifth stanza. In fifth stanza, I told that when lawyer told you are having more than 8 acres of land, Americans are ready to give you more amount, more dollar to you, but this old man refused to refused to take extra money, and he said, look at the page number 6, point number 6, page number 48. I argued with him, but it was useless. This person argued with this old man, but it was useless. ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. Finally, he signed the deed. What do you mean by deed? An agreement. Deed andre agreement. Finally, he signed the deed and took the money, but refused to take more than the amount agreed upon. Refuse means what? Underline that. Refused. ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. So finally he took money only for 8 acres of land and he rejected or refused to take more money. See, nodi hege old man was very polite, as I have explained. He was very good at heart. As he said, Americans are very, very good. I'm going to sell my property. As per my knowledge, I had only 8 acres of land. So then he shook hands all around. So shook, underline that. Hands all around. Put on his ragged gloves. Ragged, torn. Again, underline that word, ragged. See, here you can see so many Spanish words as well as so many hard words, difficult words as well. Underline that. Ragged, torn, again, torn. ಹರಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ಲೌಸ್ ನ. So took his stick and walked out with the boy behind. So again what he did, before moving out of the office, he took gloves and hat from the dark young man. ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಹಿಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೌಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. He carried a stick, that same stick which was showing in the picture. He hold that and he started walking outside the office. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. So this is what happened so far. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So after 1 month later, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತೆ. Okay, a place after selling that place, particular 8 acres of land which was having a garden alva. So orchard ittu, fruits ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆ ಇತ್ತು. That house was very, very small, as well as it was wretched. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿತ್ತು, it was very quaint, beautiful ಆಗಿತ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. where it was very old fashioned house. After 1 month selling that property, 8 acres of land as well as his home, he sold that. Old man sold that to Americans. Okay, after 1 month, what happened? Move to the next page number 49. A month later, my friends had moved into Rio en Medio, is a place in New Mexico, United States of America. This story is happening in America. So after 1 month, his friends means whose friends? Writer's friends. The person who bought that property. ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ಮೂವ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. They had replastered, underline that, replastered, to plaster it off or to paint it. So the old house pruned, it is there in your glossary. Prune, Pruned,
means to cut off some branches of a tree to make it grow better. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಹಿಡಿಯುವ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಫಾಸ್ಟರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಮನೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡೂ ದಟ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನ. ಸೊ ಫ್ಯಾಸ್ಟ್ ದಿ ಫೆನ್ಸ್ ಬೇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಡೇ they came back to the office to complain. One day they came back to the office to complain. They had one complaint. What is that complaint all about? In complaint to, they got 8 acres of land, more than that land also. They gave money to this old man. 1 month later, after renovating the house, they came to the same office, Cedilo's office, to give one complaint. ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ಘಟನೆ ಏನ್ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, built little play fences around them, and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked back good naturally in Spanish. What is the complaint here, children? ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್? ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಡೈಲಿ children of that particular nearby place, they used to come to that orchard, ಆ garden ಗೆ ಬಂದು they used to play, they used to pluck flowers, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೀಳೋದು, ಹೂಗಳನ್ನ ಕೀಳೋದು, ಆಟ ಆಡೋವಂಥದ್ದು, ಆ ಮರದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. and they were making lot of sound. Usually when children, if you play, how will you play? You will play very silently? No, isn't it? You will make sound, you will make noise. ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಡುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಿರ್ಚೋದು, ಕೂಗೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೋಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಹೂ ಬಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಗೇವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅಸ್, ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ದೇ ಆರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಫ್ಡ್, ದೇ ಟಾಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ನೇಚರ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ನಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್. Point number 8. Look at point number 8. I sent a messenger up to the mountains of Don and Selmo. So, it took a week to arrange another meeting. I sent a messenger. What is messenger means? Messenger means the person who carries a message is called a messenger. ಯಾರೋ ಹತ್ರ ನಾನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಡಾನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಮೋಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸು, ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ? when he arrived, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಗೇನ್ he is coming.
ಹಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಗುವುದು. ಟ್ರೈನ್ ಅರೈವ್ಸ್, ಟ್ರೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, isn't it? Departure, arrival. Okay, opposite words. He repeated his previously ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೌ ಹಿ ಕೇಮ್. He got inside the office, he took off his hat, hand gloves, and he was holding a stick. A dark young boy was standing behind the old man very obediently. He was wearing a coat and all those stuffs, correct? Same thing repeatedly happened. He wore the same faded coat, cut away in the sense coat with front cut ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದೇ ತರ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಅದೇ ತರ ಕೋಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಯ್ ಅಗೈನ್, ಹುಡುಗ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಶುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ವೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಚೇರ್, ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ, and talked about the weather. Again they spoke. Usually Americans, so ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗಿಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಈ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಳೆ ಚಳಿ, ವಿಂಟರ್ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದಿರಾ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಜಿನ ಮರಗಳ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೂಶಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫೈನಲಿ ಐ ಬ್ರೋಚ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬ್ರೋಚ್, BROACHED, ಬ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನೇ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವನು ಆ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಸೆಡಿಲೋ ಇಸ್ ದ ಲಾಯರ್, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ರೈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಾನ್ ಎನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಡಾನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಚ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ರ್ಯಾಂಚ್, RANCH, ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Americans are very very good people. They got your land, they are very very happy and they wanted to become a very good neighbors of yours always. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. when you sold to them you signed a document. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. a deed, and deed ಅಂದ್ರೆ as I said agreement. And in that deed you agreed to several things. ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. one thing was that they were to have the complete possession of the property. Now Don and Selmo, it seems that every day the children of the village overrun the orchard and spend most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that these people might enjoy their new home more in peace. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, he started explaining, the writer started, our lawyer started explaining the situation, what had happened. So you sold that land to these people, they are very good, but what is happening, children of the village, they are every day they are coming, they are spoiling, damaging the play, flowers, fruits, everything. They are coming here and playing. They don't have they are not feeling happy
ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ನೀವು ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ look at the point number 9, page number 50, point number 9. Don Anselmo stood up, stood up and said, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. he stood up, stand is present tense, stood past tense. What he said? We have all learned to love these Americans, he said, because they are good people and good neighbors. They are good people and good neighbors. ಅವರು ತುಂಬ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. I sold them my property because I know they were good people, but I did not sell them the trees in the orchard. See, here is a twist to that story, isn't it? What he said? He said, they are very good, Americans are very good. I sold them my property. ನಾನು ಮನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. I agreed, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, that I am going to sell my land and my house. But the twist here is, old man said, I have not sold those trees. I have not sold those particular ಟ್ರೀಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ ನನ್ನ ಜಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.